Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah,
jasamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran pada surah Al-Anfal, juzuk yang ke-10, ayat yang ke-70 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy qul liman fi aydikum minal asra'i ya'lamillah في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزين الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج أكبر أن الله
أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah.
Kan Allah meninggalkan lena yang panjang, dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. InsyaAllah sama-sama kita berdoa pada pagi ni, tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan ya doa kita dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla, hati kita ditenangkan, dinyamankan ya insya-Allah dengan doa yang kita rafakkan kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami semua ini adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian denganmu sekadar keupayaan dan kemampuan kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmatmu ke atas kami, dan kami juga mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala dosa melainkan Engkau. Ya Allah, kami memohon kepadamu taufik orang-orang yang mendapat petunjuk, amalan orang-orang yang yakin, ketulusan orang-orang yang bertaubat, keteguhan hati orang-orang yang sabar, kesungguhan orang-orang yang taqwa, permohonan orang-orang yang mengharap, ibadah orang-orang yang wara', dan kebijaksanaan orang-orang yang berilmu, sehingga kami takut kepadamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu perasaan takut yang dapat menghalangi kami daripada berbuat maksiat, sehingga kami dapat melakukan ketaatan kepadamu, yang dengan amalan itu kami boleh mendapat redha-Mu dan beringat untuk bertaubat dan rasa takut kepadamu, ikhlas menerima didikan-Mu kerana kecintaan kepadamu dalam segala urusan, dan bersangka baik terhadap-Mu. Maha suci Zat yang menciptakan cahaya, sempurnakanlah cahaya untuk kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi ini Allah berikan kita kesempatan, peluang dan kesihatan ya untuk bersama-sama lagi dalam Mihrabul Quran. Mudah-mudahan tuan-puan berada dalam rahmat, barakah, taufik dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga doa yang Ustazah rafakkan kepada diri Ustazah dan keluarga juga. Ya, sahabat-sahabat silakan untuk share dengan kawan-kawan kita. Ya, berikan komen, respon dalam ruangan komen ya, dan tag kawan-kawan kita, sahabat-sahabat, adik-beradik, kaum keluarga ya, supaya terus insya-Allah mudah-mudahan dapat istiqamah
setiap pagi yang penuh kemuliaan dan barakah kita dapat berada bersama-sama dalam mihrabul Quran. Ya, yang menjadi fokus keutamaan dalam mihrabul Quran ialah untuk mengajak kita mengikuti tadabbur setiap potongan ayat dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah, ya, hari ini kita masuk kepada siri yang ke-59 kalau tak silap Ustazah. Ya, tak lama lagi masuk siri 60. InsyaAllah kita pergi lebih jauh lagi, ya, sampai 100 insyaAllah. Ya, mudah-mudahan Allah memandang semua yang kita lakukan ini dan menerimanya sebagai amalan soleh insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Teh setiap pagi, ya. Setiap pagi tolong sharekan dengan sahabat-sahabat di Masjid Ibnu Abbas, kepada Kak Salwa, ya, kepada Puan Azizan Cik Ismail, Puan Zaimah Ngah, Puan Fatimah Jam, Puan Anas Kasim, Puan Zainun Mat Lazim, Puan Zurida, Puan Marabiah Abdullah dan semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, jazakumullah khairan kathira. Allah lah yang membalas, ya, segala kesungguhan kebaikan yang kalian lakukan, ya, sama-sama membantu agar mihrabul Quran, ya, dapat diikuti oleh semua muslimin dan muslimat insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kita meneruskan lagi perbincangan kita terhadap 21 doa Nabi Ibrahim, ya, 21 doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ustazah akan sebutkan satu persatu, ya, supaya sahabat-sahabat dapat bantu catat, ya, dalam buku dan juga dalam ruangan komen. Yang pertama, tuan-puan, adalah surah Al-Baqarah ayat 124. Di mana dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam memohon agar keturunan baginda juga dijadikan sebagai pemimpin kepada manusia. Ya, Nabi Ibrahim berdoa agar keturunan baginda juga dijadikan pemimpin ataupun teladan kepada manusia. Itu adalah doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 126, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memohon daripada Allah keamanan negeri. Ya, keamanan negeri, yakni Makkah ketika itu, dan agar penduduknya diberikan rezeki daripada buah-buahan, ya, rezeki yang melimpah ruah. Yang ketiga, sahabat-sahabat semua, adalah doa dalam surah Al-Baqarah ayat 128, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar Allah menjadikan diri baginda, anak-anak zuriat keturunan baginda adalah kaum muslimin, yakni menjadi hamba-hamba Allah yang memberikan seluruh ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang keempat daripada surah Al-Baqarah nombor ayat 129, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar anak keturunan baginda akan ada yang terpilih untuk menjadi Rasul yang menyampaikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan kepada ummah. Yang kelima, daripada surah Al-Baqarah juga, ayat yang ke-260, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar Allah menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla, ya, pada dirinya, iaitu diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada beberapa permintaan Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah agar Allah tunjukkanlah lagi kebesarannya, kebesaran Allah pada Nabi Ibrahim untuk mengukuhkan keimanan, keteguhan iman pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keenam, doa Nabi Ibrahim pada surah Ibrahim ayat yang ke-35, di mana Nabi Ibrahim sekali lagi memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kota Makkah kota yang aman, agar Allah menjadikan anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mensyirikkan Allah.
Dan yang ketujuh, tuan-puan sekalian, doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim. Ya, yang ketujuh adalah doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-37. Pada ayat yang ke-37 di mana ya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang menegakkan salat dan menjadikan keluarga baginda dicintai oleh manusia. Ya, jadi pada doa yang ketujuh ini Ustazah akan bacakan, ya sahabat-sahabat tengok sama-sama surah Ibrahim ayat yang ke-37 pada muka surat yang ke 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yakni Baitullah yang dihormati. Wahai Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya, supaya Allah menjaga keturunannya, menjadikan keturunan baginda orang-orang yang mendirikan salat, ya, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, dan agar keturunan baginda menjadi orang-orang yang bersyukur. Sahabat-sahabat sekalian, ya, orang bersyukur ini adalah golongan yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya, sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Begitu juga pada ayat yang lain, ya, bagaimana sumpah syaitan mengatakan kepada Allah, aku akan datangi manusia dari depan, belakang, kiri, kanan, sehingga engkau dapati, ya, tidak ramai di kalangan mereka yang bersyukur. Maknanya bila sebut tentang golongan bersyukur, ini golongan yang tidak ramai sahabat-sahabat, ya, golongan yang sedikit. Ya, kita dapat melihat bagaimana perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan agar anak keturunan zuriat baginda menjadi golongan yang sedikit ini, iaitu golongan yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, golongan yang mendirikan salat, golongan yang ada bahagian rasa cinta manusia kepada zuriat keturunan baginda. Ya, jadi doa seperti ini sahabat-sahabat sekalian kena menjadi fokus, ya, kehidupan kita, doa-doa kita semua. Ya, Nabi Ibrahim sentiasa dalam doa baginda mengingati anak keturunan zuriat baginda. Ya, doa baginda Nabi Ibrahim alaihissalam berkait dengan hubungan, ya, anak keturunan baginda dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada doa yang ke-8, iaitu pada surah Ibrahim ayat yang ke-38, tuan-puan sekalian, di mana Nabi Ibrahim berdoa pada ayat tersebut agar dikurniakan rasa cinta kepada Makkah, ya, dan tersedialah rezeki di Makkah. Ini adalah pada ayat yang ke-38. Ayat yang ke-37, maaf ya tuan-puan, ayat yang ke-37 di mana, ya, supaya orang juga merasa cenderung, ya, merasa cinta kepada negara Mekah dan di sana tersedia rezeki yang melimpah ruah. Doa yang ke-9, muslimin muslimat sekalian, dalam surah Ibrahim juga pada ayat yang ke-38 di mana, ya, Nabi Ibrahim menyebut pada ayat ini
satu bentuk penyerahan kepada Allah Azza wa Jalla dan menyatakan bahawa Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan segala yang nyata. Ya, ini adalah doa di mana ya Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut tentang kekuasaan, keagungan, tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, doa pada ayat yang ke-38 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Sahabat-sahabat, di antara maksud apa yang tersembunyi, apa yang terang ni tuan-puan sekalian, antara lain ialah yang tersembunyi daripada kerisauan Nabi Ibrahim, yang tersembunyi daripada ada rasa kesedihan ya dalam diri Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak isteri baginda ya biwadin ghairi dhi zar'in, di tanah yang kering kontang. Ya, pada ketika itu ya tuan-puan sekalian, nak tinggalkan Sayyidatuna Hajar alaihissalam dengan anak anda yang masih kecil hanya berdua. Bukan tidak ada rasa kesedihan, bukan tidak ada sedikit rasa kebimbangan. Ya, dan semua itu disebutkan pada makna, wahai Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Jadi ada banyak yang tersembunyi tuan-puan sekalian dalam jiwa Nabi Ibrahim, dalam fikiran Nabi Ibrahim sebagai contohnya. Ya, Allah Maha mengetahui. Dan apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim dalam doa ini, wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama', memang tidak ada satu benda pun yang tersembunyi di sisi Allah. Apa saja yang ada di bumi dan di langit, tidak ada benda yang tersembunyi pada pandangan dan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Ini seperti mana yang Ustazah cakap semalam tuan-puan. Satu kenikmatan bila kita dapat mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, dapat luah pada Allah. Kau tahu semua ya Allah. Kau tahu apa yang tersembunyi pada hati aku. Kau tahu apa yang terang nampak secara zahir dan nyata. Ya, tak ada apa yang tersembunyi daripada pengetahuanmu, daripada kekuasaanmu. Makna kata pada ayat ataupun pada doa ini tuan-puan sekalian, ia nak menunjukkan bahawa urusan ini aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Engkau Maha mengetahui segala-galanya. Dan bila kita menyebut ya tuan-puan sekalian, pertama meluahkan kemelut rasa yang kita rasai. Meluahkan apa jua yang ada dalam hati kita. Ya, meluahkan kelemahan kita, meluahkan ketidakberdayaan kita, dan dalam masa yang sama sahabat-sahabat sekalian, kita luahkan apa yang kita tahu daripada keagungan, kebesaran, nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, kalaupun kita menyebut tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tapi percayalah, yang kita sebut itu bukan bermaknanya sebutan yang sempurna. Yang kita ajarkan itu bukan bermakna itu ajaran yang sempurna daripada kita. Makna kata kita dapat menghuraikan dengan sempurna? Tidak. Ya, kita dapat menjelaskan dengan sempurna? Tidak, tuan-puan sekalian. Kenapa? Kerana hakikat sebenar kepada nama-nama dan sifat Allah, hanya Allah yang Maha mengetahui. Makin kita belajar, makin luas lagi. Makin kita belajar, makin dalam lagi tuan-puan sekalian. Tapi pada sekadar kemampuan, keupayaan, pengetahuan yang kita ada, penghayatan yang kita ada, tidak salah kita mengatakan, wahai Allah, Kau Maha mengetahui segala-galanya. Apa yang ada dalam hati aku Engkau tahu. Apa yang ada di langit, di bumi Engkau tahu. Dalam lautan Engkau tahu. Ya, dalam gelap malam pun Engkau tahu. Ya, bahkan Engkau Maha berkuasa ya Allah. Engkau yang menguruskan segala-galanya. Engkau boleh mendekatkan yang jauh. Kau boleh mengeluarkan sesuatu dari perut bumi. Kau boleh menurunkan sesuatu daripada tempat yang tinggi.
Kita sebut segala-gala yang kita tahu tuan-puan tentang Allah Azza wa Jalla, itu adalah sebuah kenikmatan. Saat yang sukar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam nak meninggalkan anak dan isteri di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang, di sana ada satu kekuatan, ada satu kenikmatan dan keindahan bila kita menyebut keagungan Allah, bila kita menyebut kebesaran Allah, bila kita menyebut apa yang kita kenal, apa yang kita tahu tentang Allah daripada nama-nama dan sifat-sifatnya, maka ia adalah satu kekuatan, kenikmatan dan keindahan. Itu kita belajar daripada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana gagasan doa yang Nabi Ibrahim sebut pada doa yang telah kita belajar pada hari ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita masuk pada doa yang ke-10. Ustazah nak habiskan 21 doa hari ini insya-Allah secara laju je lah ya. Doa yang ke-10 sahabat-sahabat sekalian pada surah Ibrahim ayat yang ke-39, di mana Nabi Ibrahim menyatakan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dikurniakan anak, kerana Allah telah memustajabkan doa Nabi Ibrahim yang memohon anak ya tuan-puan sekalian, dan Allah telah mengurniakan anak yang terpilih tuan-puan sekalian, iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Ya, kalau tak silap ustazah lah dalam bacaan ustazah, ada riwayat mengatakan dapat Nabi Ismail tu pun usia dah 90 lebih, dan dapat Nabi Ishaq pula usia dah 105 ataupun 100 lebih tuan-puan sekalian. Ya, maknanya subhanallah, lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Lamanya baginda berdoa tuan-puan sekalian. Tapi tidak ada putus asa, tidak ada kecewa. Jangan cepat kecewa. Dalam hidup ni kita ada jatuh bangun. Mujahadatun nafsi kita juga ada jatuh bangun dia tuan-puan. Ada graf dia, ada turun naik dia. Ya, ada masanya iman kita meninggi, iman kita bertambah, ada masanya iman kita menurun. Tuan-puan, ketika mana iman kita menurun, janganlah putus asa. Ketika mana mujahadah, perjuangan kita rasa lemah sangat, rasa tak berdaya, rasa macam kalah tuan-puan sekalian. Kadang-kadang singgah perasaan jemu dan sebagainya. Itu mungkin indikator menunjukkan iman kita menurun. Tapi janganlah kita putus asa. Berdoalah terus kepada Allah. Allah memustajabkan doa. Tengok bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, doa Nabi Musa tuan-puan sekalian. Doa mengambil masa yang sangat panjang untuk kita sama-sama dapat melihat mustajabnya doa itu. Tengok doa Nabi Yusuf alaihissalam tuan-puan sekalian. Puluhan tahun baru dapat kembali jumpa dengan ayahanda dan adik-beradiknya. Baru dapat melihat bagaimana akhirnya Allah meninggikan kedudukannya pada mata kasar manusia. Maksud ustazah tu sebenarnya Allah tinggikan Nabi Yusuf lama dah. Kita tak nampak pun Allah dah tinggikan dah kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kemudian terbukti Allah tinggikan pada kedudukan dunia dan akhirat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada ayat yang ke-40 ini tuan-puan sekalian, pada ayat yang ke-39 ini, kita benar-benar dapat melihat bagaimana adab Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia berdoa tanpa rasa kecewa dan putus asa. Sehingga pada usia yang lanjut tuan-puan sekalian, Allah kurniakan anak seorang demi seorang. Mari kita lihat pada ayat 39. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishaq. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar, yakni benar-benar maha memperkenankan doa. Jadi sahabat-sahabat tolong ada kekuatan insya-Allah semangat. Kita berdoa baru berapa tahun je, baru berapa bulan je tuan-puan sekalian, baru berapa hari je kita teringat nak mendoakan seluruh zuriat keturunan kita. Kita mungkin baru berhijrah 2-3 hari, baru berubah sebulan 2 bulan, baru istiqamah tuan-puan 3-4 tahun je. Jangan putus asa dalam berdoa. Inna rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya
Sesungguhnya Tuhanku maha memperkenankan doa, maha mendengar doa-doa kita. Ini adalah satu ibrah yang besar daripada doa-doa Nabi Ibrahim, kerana di sana menunjukkan keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kuasa, maha perkasa. Baik, kita melihat pada doa yang ke-11 pada surah Ibrahim ayat yang ke-40, di mana dalam doa ini Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar Allah menjadikan zuriat keturunan Nabi Ibrahim adalah orang yang benar-benar mendirikan salat, dan semoga Allah sentiasa memustajabkan doa Nabi Ibrahim. Ya, ini adalah doa yang sangat besar maknanya tuan-puan sekalian. Ya, kerana as-salah itu adalah imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Kita dapati ada pengulangan ya yang menyebut doa Nabi Ibrahim dalam bab salat anak keturunannya. Ya, jadi ini adalah isu yang sangat besar. Ini adalah perkara besar, permohonan besar yang sepatutnya kita dahulukan dalam permohonan-permohonan kita. Ya, jangan sampai kita meninggalkan keturunan, anak-anak, cucu cicit yang disebut pada ayat lain tuan-puan sekalian, iaitu keturunan adha'us salah, iaitu keturunan yang hilang dah solat daripada mereka. Mereka tak mengamalkan solat, mereka tidak ada solat yang khusyuk, mereka tak pedulikan tentang solat, solat tidak menjadi urusan besar pada mereka. Khalfan adha'us salah, ini disebut dalam Al-Quran. Khalfan adha'us salah dalam surah Maryam, tak silap ustazah. Ya, khalfan adha'us salah wattaba'us syahawat, iaitu keturunan kita wal-iyazubillah yang tak ada dah bicara pasal solat, yang hilang gaib dah solat daripada kehidupan mereka, yang tinggal hanyalah golongan anak cucu keturunan yang mengikuti hawa nafsu, lalu mereka akan terus sesat. Ya, ini disebut dalam surah Maryam, dan kita berlindung, ya Allah, janganlah anak cucu keturunan kita ya adalah golongan yang meninggalkan solat, golongan yang hanyut dengan hawa nafsu, golongan yang hanyut dengan hawa nafsu lalu membawa mereka sesat daripada jalan kebenaran. Ya, jadi tengok bagaimana perhatian Nabi Ibrahim agar zuriat keturunan mendirikan solat. Baik, doa yang ke-12 daripada surah Ibrahim ayat 41. Di mana di dalam ini Nabi Ibrahim berdoa agar Allah memberikan keampunan kepada kedua ibu bapa baginda, kepada orang-orang yang beriman pada hari akhirat. Ya Allah, supaya pada hari akhirat nanti engkau ampunkanlah kedua ibu bapa, ya ampunkanlah orang-orang yang beriman, wa yauma yaqumul hisab, pada hari pembalasan, pada hari akhirat nanti. Ya, begitu juga pada doa yang ke-13, iaitu dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam tuan-puan sekalian, ya kita tengok surah Maryam. Ayat yang ke-47. Ya, surah Maryam ayat yang ke-47, di mana Nabi Ibrahim berdoa memohon keselamatan ya daripada Allah Azza wa Jalla, dan memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini pada doa yang ke surah Maryam ayat 47, doa yang ke-13 ya. Ustazah bacakan maksudnya saja. Dia yakni Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, yakni kepada ayahnya. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Ya, ini adalah dalam konteks Nabi Ibrahim berdoa agar Allah memberikan keampunan kepada ayahnya. Ya, rasanya kita pernah sebut ayat-ayat ini pada tadabbur yang lain, di mana dalam bab mendoakan ayah tadi ya tuan-puan sekalian, kita kena tengok sikit ya ketika mana seseorang itu masih lagi hidup, kalau dia belum Islam tuan-puan sekalian, ataupun apa sajalah dosa yang beliau lakukan, yang orang tu lakukan, dan dia belum Islam,
tapi dia masih hidup, kita masih boleh mendoakan keampunan untuknya, mendoakan hidayah untuknya dan segala doa untuknya. Tapi kalau dia sudah meninggal dalam keadaan bukan Islam, ya maknanya meninggal maknanya bukan daripada kalangan orang Islam, meninggal dalam keadaan kafir, ya, maka tidak boleh lagi kita mendoakan keampunan untuk mereka ataupun untuknya. Ya, serahkanlah urusan itu kepada Allah. Ini kena diambil perhatian, ya, sebab melibatkan sebab kalau kita tengok pada kisah ayah ataupun ayah saudara Nabi Ibrahim ni tuan-puan sekalian, ia ada berkait dengan hukum tersebut. Ya, baik. Sekarang kita melihat pada doa yang ke-14 daripada surah Maryam ayat yang ke-48. Di mana pada ayat yang ke-48, ya tuan-puan sekalian, Nabi Ibrahim berdoa supaya tidak kecewa dalam mendoakan ibu bapanya, dalam mendoakan orang tuanya. Jadi kita tengok, ya, antara persoalan-persoalan besar dalam berdoa, ya tuan-puan sekalian, kadang-kadang rasa macam ada kekecewaan. Kadang-kadang rasa macam putus harap sebab kita dah usaha, kita dah doa. Ini adalah di antara perkara yang boleh melintas di hati kita, sahabat-sahabat. Ya, sebab itu kalau kita tengok pada doa Nabi Ibrahim, ya, tengok pada ayat yang sebelumnya, iaitu innahu kana bi hafiya, ayat 47. Bila Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ibrahim akan menyebut tentang Allah, ya, tentang sifat Allah. Pada doa tadi telah Ustazah ceritakan, kan, bahawa Allah itu maha memustajabkan doa. Tengok pada ayat surah Maryam 47. Lepas berdoa, Nabi Ibrahim kata, innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya Tuhanku itu sangat baik kepadaku. Nampak tak sahabat-sahabat, dalam kita berdoa, kita nak bagi hati kita kuat, nak bagi hati tak kecewa, hati tidak hilang harapan, kita akan menyebut tentang Allah. Apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, apa yang kita hayati, itu adalah gabungan, ya tuan-puan sekalian, yang memantapkan hati kita dalam berdoa. Tengok pada ayat 48, ya, apa harapan Nabi Ibrahim? Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Mudah-mudahan aku tak kecewa dalam berdoa. Sebab apa? Sebab lama, ya, panjang perjuangan untuk melihat, ya, apa yang kita minta itu kita dapat. Jadi kita dapat melihat, tuan-puan sekalian, kesabaran Nabi Ibrahim, keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sifat kemuliaan, keyakinan Nabi Ibrahim terhadap pemurahnya Allah. Allah memperkenankan doa. Semua ini kita lihat ketika mana kita mempelajari tentang doa-doa Nabi Ibrahim. Baik, yang ke-15, kita merujuk kepada surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-86. Ya, surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-86, di mana tuan-puan sekalian, Nabi Ibrahim berdoa pada ayat ini supaya, ya, Allah memberikan keampunan kepada ayahnya. Ya, ayatnya berbunyi, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Jadi kita tengok, ya, macam mana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak, ya, ayahandanya, ada yang meriwayatkan ayah saudara dan sebagainya, ya, supaya beriman kepada Allah. Dan dalam tempoh masih hidup itu, mereka masih hidup, sentiasa Nabi Ibrahim alaihissalam, ia mohon agar Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Dan doa yang ke-16 ialah merujuk kepada surah Asy-Syu'ara ayat 83. Ya, di mana pada ayat 83, tuan-puan sekalian, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar mengurniakan ilmu, mengurniakan pengetahuan, mengurniakan hikmah, dan agar Allah memasukkan, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam golongan para salihin. Ini doa yang besar. Ya, kalau kita tengok Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam juga, tuan-puan sekalian, Allah sebut bahawa Allah mengurniakan kepada mereka ini hikmah, hukman ataupun hikman, ya tuan-puan sekalian,
maknanya pengetahuan, maknanya kekuasaan, maknanya kebijaksanaan, ya Allah berikan kepada mereka. Ini kita boleh rujuk dalam surah Al-Qasas, kita boleh rujuk dalam surah Yusuf, ya, cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita dapati pada doa Nabi Ibrahim juga, ya, pada surah Asy-Syu'ara ayat 83, tengok apa yang Nabi Ibrahim minta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Jadi jadikan doa ini sebagai doa kita juga, ya tuan-puan sekalian. Pada doa yang ke-17, ya, dengan merujuk kepada surah Asy-Syu'ara ayat 84. Ya, surah Asy-Syu'ara ayat 84, tuan-puan sekalian, di mana Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar, ya, beliau menjadi orang yang jujur. Ya, maksud pada doa yang ke-84 itu adalah, ya, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Kalau kita melihat pada penafsirannya, ya, supaya pada diri Nabi Ibrahim ini, ya, termasuk menjadi orang yang jujur, orang yang boleh jadi teladan yang baik sehingga menjadi sebutan yang baik, ya, sehinggalah kepada generasi yang kemudiannya. Itu doa yang ke-17. Doa yang ke-18 pada surah Asy-Syu'ara ayat 85. Ya, doa yang ke-18 pada surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-85, di mana Nabi Ibrahim berdoa agar beroleh syurga yang tertinggi. Waj'alni min warathati jannatin na'im, agar beroleh syurga yang tertinggi. Dan pada doa yang ke-19, iaitu pada surah Asy-Syu'ara ayat 87. Ya, ayat 87, di mana, ya, Nabi Ibrahim berdoa agar Allah menjauhkan daripada kehinaan pada hari akhirat. Ya, kita bukan fikir dunia saja, tuan-puan. Hina kat dunia pun dah teruk dah. Hina kat dunia pun, ya Allah, hilang rasa. Hina kat dunia pun dah rasa lemah, tuan-puan sekalian. Bayangkan kehinaan di hari akhirat. Jadi doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan hinakan kami pada hari akhirat. Ini di antara ayat, ya tuan-puan sekalian, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini adalah di antara ayat, ya, yang telah, orang kata apa, ya tuan-puan, meluluhkan hati para sahabat Nabi SAW bila baca ayat-ayat yang seumpama ini. Mereka boleh terhenti pada ayat-ayat seumpama ini dan menangislah, ya, tadabbur pada ayat-ayat ini. Kerana apa? Mengenangkan betapa dahsyatnya andai kata kita dihinakan pada hari kiamat nanti. Jadi itu adalah doa yang ke-19. Dan doa yang ke-20, tuan-puan sekalian, boleh rujuk kepada surah Al-Mumtahanah. Ya, boleh rujuk kepada surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-4. Ya, saya tak sempat ni nak cari, nak jumpa surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-4, ya tuan-puan sekalian, di mana pada ayat ini Nabi Ibrahim menyerahkan segala urusan kepada Allah dan sentiasa bertaubat kepada Allah. Ya, surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-4. Ya, maknanya subhanallah, tuan-puan sekalian, Nabi Ibrahim sentiasa dalam doanya mengakui, ya, menyatakan bahawa segala urusan diserahkan kepada Allah dan sentiasa, ya, memohon taubat kepada Allah. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam, ya tuan-puan sekalian, Masya Allah, ya, insan yang terpuji, hamba yang terpilih, tapi tetap cuba menempatkan diri, ya, sebagai ahli taubah. Jadi kita teladani, ya, antara semua perkara yang baik-baik ini. Dan doa yang ke-21 adalah dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-5, tuan-puan sekalian. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-5, ya, iaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam supaya dihindarkan daripada menjadi sasaran fitnah. Ya, sasaran fitnah. Jadi pada ayat itu Nabi Ibrahim memohon agar terhindar daripada menjadi sasaran fitnah. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, ya, sempurnalah
21 doa Nabi Ibrahim yang dapat Ustazah kongsikan dalam ruangan Mihrabul Quran pada hari ini. Ya, dan ia tidak terhenti setakat itu. Ustazah harap kerja rumahnya adalah sahabat-sahabat tengok balik semula 21 doa ini, tengok balik, ya, cuba fahami maknanya, dan ya, Ustazah harap kita dapat mengambil doa-doa ini menjadi doa-doa pilihan untuk kita beramal juga, tuan-puan sekalian. Kerana pada doa Nabi Ibrahim ini ada gagasan, ada maksud yang sangat dalam, yang menyeluruh terhadap gambaran sebuah kehidupan yang diredai dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita bertemu lagi pada pagi esok insyaAllah, ya, dalam ruangan Mihrabul Quran. Dan Ustazah percaya sahabat-sahabat boleh lihat, ya, poster program Mihrab Coaching 9.0 yang bertajuk Ibrah daripada Takdir, di mana kita menampilkan insyaAllah selain daripada Ustazah dan Dr. Azhar Yaakob, ada 3 orang lagi insyaAllah panel, ya, yang akan bersama-sama dengan kita. Iaitu yang pertama adalah Ustazah Ninih Mutmainnah daripada Indonesia, ya, di mana beliau merupakan pengasas kepada Yayasan Darul Mutmainnah yang menjaga anak-anak yatim. Ya, beliau seorang ustazah, seorang wanita muslimah, ya, yang sangat Ustazah kagumi, tuan-puan sekalian, kesabaran beliau, keteguhan beliau. Beliau juga merupakan pengasas dan pengelola kepada Ma'had Tahfiz Tasdiqul Quran. Ya, gigih dalam perjuangan beliau. Mari kita belajar daripada beliau, ibrah daripada takdir. Panel yang kedua adalah Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi. Masya Allah, subhanallah, ia gigih dalam perjuangan untuk mengasaskan tahfiz yang bernama Maskanul Hufaz, ya, di mana banyak melakukan sinergi dengan tahfiz-tahfiz yang lain. Ya, mari kita belajar daripada perkongsian beliau tentang ibrah daripada sebuah takdir. Dan panel yang ketiga adalah Ustaz Abdul Jalil, ataupun nama Turkinya adalah Ustaz Celal Akar Celar, ya, di mana Ustaz Abdul Jalil boleh bercakap bahasa Melayu, alhamdulillah. Ia merupakan fellow research di USIM dan juga merupakan pengelola yayasan ataupun Khairat Foundation Malaysia, Khairat Foundation Malaysia. Sebab Khairat Foundation ni ada banyak dekat negara-negara lain juga, base-nya di Turki, dan ada Khairat Foundation di Malaysia yang mengetengahkan tentang ajaran-ajaran, ya, yang dibawa oleh nasihat-nasihat yang dibawa oleh Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi. Jadi insya-Allah beliau akan sama-sama kongsikan kisah hidup Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi dan kita mengambil ibrah daripada takdir kisah hidup beliau. Sama-sama insya-Allah tuan-puan, ia ambil kesempatan yang lebih awal untuk pre-registration, ya, di mana ini adalah untuk early bird, ya, pendaftaran awal yang kita berikan banyak sangat, ya, promosi diskaun untuk tuan-puan sekalian. Mari sama-sama berada dalam keluarga Mihrab insya-Allah. Sekian, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Ya, kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku. Suluh
menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
panjang, dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.